press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, yesterday I have given one problem for you. What was that? To show mu s is equal to tan theta when a body just begins to move. A body just slides on an inclined plane, If you have tried it, well and good, be happy. Otherwise, explain ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುನ್ಸ. So when a body just begins to move, say there is downward acceleration g sin theta, that is weight I need, that is force I need. Mg sin theta is the force which is moving down. Opposing force just begin ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ static friction or the limiting friction, and all other things are known, dear students. Downward weight, normal reaction, this is theta, this is also theta, this is what? Mg cos theta. All these forces you should be able to write on your own. Practice ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. When body just begins to slide ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ the downward force should balance the static friction. ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ slides now. Motion is not yet started. Now there must be some, you must say the body is at rest ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. just slides ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ at rest ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ FL ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್. What is the downward force acting on this body now? Mg sin theta. What is the static friction now? That is mu s into n. n balances mg ಬರಿಬಾರ್ದು, n balances ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ mg cos theta balances n. mg sin theta is equal to mu s mg cos theta. mg ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು? ಮ್ಯೂ ಎಸ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಈಸಿ ಇದೆಪ್ಪ, ಬರ್ಕೋಬೇಕು. When object slides down the inclined plane, copy this, dear students. Find the value of mu k when theta is 30 degree such that find mu k when object slides down the inclined plane of theta is equal to 30 degree such that of
surface is smooth and the other half is rough. There is a conceptual problem as we have just studied earlier. Here, don't feel bad that I am dictating the sentence here. For understanding, you need to take those sentences. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. Theta, the angle of inclination they are given is 30 degree. They are asking what is the value of mu k. When object slides on an inclined plane such that of the surface andre s by 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Total distance s ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ total distance is s. No need to write that arrow mark. Total distance s ಆದರೆ ಅರ್ಧ s by 2 ಇನ್ನು ಅರ್ಧ s by 2. This surface is smooth here, that is mu k is equal to 0 here. Here mu k is not equal to 0, means a rough surface. Down the plane. Here a shortcut what you can feel is, for the first half there is acceleration. For first half here, for first s by 2 here, the surface is smooth. Surface is smooth means it is accelerating. It is accelerating means I take positive here, positive acceleration. For second half, since it is rough surface, there is retardation. Since second surface is rough, the velocity is going to be reduced such that here the final velocity is 0, here initial velocity is 0 here. For the second half, since the surface is rough, there is decrease in the velocity, hence there should be retardation. Because of the retardation, I take a negative sign. Then for the retardation, what I will get? That is g sin theta. Now the body is moving down, friction is up, minus mu k g cos theta. This is, you can say, shortcut idea. If you use this, finish, dear students, you will win the problem. First half ige ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪೇಜ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬರೀಬೋದು, ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರಫ್ ಇದೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, velocity is reduced, means there is a decrease in velocity. Decrease in velocity means retardation, negative acceleration. Simplify madappa, g cancel odkalappa. Ille sin theta is equal to minus sin theta, minus into minus plus mu k cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಏನಾರ ಮೈನಸ್ ಬರಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡು. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 sin theta ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu k cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್? sin theta by cos theta, tan theta is equal to mu k divided by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? mu k ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ mu k is equal to ಹೇಳು 2 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ mu k by 2, mu k is equal to 2 tan theta, and they have given theta is 30 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 tan 30, that is 2 into 1 by root 3 ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದೇನಪ್ಪ?
ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ mu k ಈಸ್ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೇ ಬರುತ್ತಾ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರಫ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. First of positive acceleration, second of negative acceleration. ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ alpha and theta. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಜರ್ನಿನ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೋಸ್. ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೋಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ at which body just begins to move. It is the angle of an inclined plane at which a body just begins to slide. When body just begins to slide on Tashna, you must have that there is a static friction comes into play, that is there is limiting friction mu s into n antele knowledge bandbidbeku. Take this diagram dear students. So what are the various forces? Force anta heladaga m g sin theta. Per acceleration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ g sin theta ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರೆಯಬೇಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇವರು ಉಮೇಶ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಇದು ಎನ್, ಇದು ಥೀಟಾ, ಇದು ಥೀಟಾ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. When body just begins to move ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ what friction will come into play dear students? Static friction will come into picture. And you must show that the theta is angle of repose. It is theta is angle of repose. Now where is the alpha now? Do you remember from the past previous classes? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋಂಗೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್. ದಿಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. The angle between the contact force and the normal reaction, this angle itself is called alpha. What this alpha is? Angle between normal reaction and the contact force. Dear student, this is from the previous class. Color check this tolteni ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
Okay, with that, dear students, with that diagram, first of all, you can have this sentence: when a body just slides, we must apply the downward force, must balance the static friction because at rest. Just slides means still the body is at rest. Motion is not yet started. So what is the downward force here? mg sin theta. As we have studied in the first class itself, you are writing the same thing. Mu s into n. Start. mg sin theta. Baritadiv sir. What is n now? N is balanced by mg cos theta. So what cancels here? mg cancels, cos theta ee kade borutte, sin theta by cos theta equal to mu s. Therefore, what you can say, tan theta is mu s, just call equation as 1. You are learning the relation between alpha and theta. One part is over, showing that tan theta is equal to mu s. Now looking at the geometry, dear students, at this triangle, no need to write. From the figure, you can say tan alpha here. After writing this, copy this, copy ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಫಾ ಬೇಕಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಗರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಇದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಇದೆ, right rectangle triangle, this is also here fs. Tan alpha opposite side, tan alpha opposite side divided by adjacent side. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಂತ ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸರ್ ನೀವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಫಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ adjacent side is a normal reaction. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಎಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಎಫ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಿಯರ್. ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, static friction ಇದೆ. fs is balanced with mg sin theta. Careful onsa. What n is balancing now? N is balancing cos theta, that is mg cos theta. mg what happens now? Cancels here. So what you can write now? Tan alpha is equal to tan theta. But what tan theta is? Tan theta is what? Mu s. Interest ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Simple. Therefore, after learning this entire thing, what you can suggest is, when body just begins to move, you must say alpha is equal to theta. That is, angle of friction is equal to the angle of repose. Sometimes we write like this also. This is also valid, dear students. Sometimes
mu s into n divided by n cancels, therefore tan alpha is also is equal to mu s. So from this, what you can say is tan alpha is equal to tan theta, that is equal to mu s. One common you can say formula that you can remember. Formula means important result it is. Okay, for solving all type of competitive problems, any competitive paper you choose, any question that you have in front of you in a book, dear students, all this concept should be there in your mind. We cannot set the question beyond this. All these things should be known to you confidently. Without referring the notes, you should be able to write. ಅದಿರಡಪ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೀರಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್. ತೀರಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬರೋ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬರೋಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. Okay, next take a heading, dear students, Atwood's machine. Atwood's machine, take this heading, that is motion of objects, that is finding acceleration and tension. Finding acceleration and tension in case of connected bodies with pulley. ಅಟ್ವುಡ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತ, ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಏನಿಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Motion of object, in a sense, you must find the acceleration of the body. You should find the tension along the string. In case of connected bodies with pulley, ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ using the concept of pseudo force, and the acceleration is, as we studied students, net force divided by net mass, as we have studied already. Andre applied force minus opposing force ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ನೆಟ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್. ನೆಟ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್, ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ acceleration. ಮತ್ತು ಅದೇ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾನೇ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ, therefore ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಬಟ್ ಎಫ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೆಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಣಪ್ಪ, ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು ಫಸ್ಟ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಸುಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ.
we shall see the problems. Net pulling force divided by total mass, that is applied force minus opposing force. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸರ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಲೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ RCC ಹುಕ್ಸ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕ. ಇದು ಪುಲ್ಲಿ, ಇದು ವೀಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಾರ ಹಾಕಿ 2 ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. M1 ಮತ್ತು M2 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ M1 is greater than M2. And in this study you must say that pulley is light. ಭಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಗುರಿದೆ, ತುಂಬ ಹಗುರಿದೆ, ಭಾರ ಇಲ್ಲ. And frictionless, ರಫ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ತಗೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್, ಅವು ಕೂಡ ಹಗರಿದೆ, ಮಾಸ್ಲೆಸ್, ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಗರಿದ್ದಾವೆ, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಡನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಪುಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಲೈಟ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್. ಸರ್, ಸಪೋಸ್ ಪುಲ್ಲಿ ಮಾಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ 7th ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣಂತೆ. ಈಗ ಅದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ FBD, ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಬರೆಯೋಣ? ಫಸ್ಟು M1 ಬರೆಯೋಣ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೋ ಅವನು ಬರೀಬೇಕು. ನಂದೊಂದು ಫೋರ್ಸು, ನಿಂದೊಂದು ಫೋರ್ಸು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಯಾವುದು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ M1 M2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ T1 T2 ಬರೀಬೇಕಂತ ಕೆಲವರು ಬರೀಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ವಯರು, M1 ಹಿಡಿದು ಗಾಲಿ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಯರ್ ಇದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಯರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಟೆನ್ಷನ್. Looking at the object P1, when body is pulled, there is a pulling force, outward force. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪುಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2T ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪುಲ್ಲಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? RCCಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. T+T 2T ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಪುಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ T and T at the string. ಸೊ ನಾವು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ M1 ಅಂದರೆ M1 ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. M1 ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಏನೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ.
Gravity is always downward, no one will change, m1g is downward. Sir, tension ಇದೆ. Tension is a pulling force. It always acts away from the body. T, sir. Then what are the other forces acting on this? As we said, m1 is greater than m2. What happens now? This body m1 will come down with an acceleration a. m1 is greater than m2. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಇದು ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಟೆನ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. m1 is coming down ಅಂದರೆ acceleration is down, m2 should move. ಸರ್, it should move upward. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು accelerated motion ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Therefore, there must be something called pseudo force when there is accelerated motion. Accelerated motion ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ you must say that it is, there must be a pseudo force, and we call this as non-inertial ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕಂಡ್ರು, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. non-inertial frame of reference where there is acceleration. Therefore, you must apply pseudo force. How should we apply pseudo force? Opposite to the direction of acceleration. ಈಗಿದು acceleration downward ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, m1 is coming down ಅಂತಂದರೆ I must apply some force. What that force is? F is equal to m1 into a. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಿಡಬೇಡಿ ಇದನ್ನು, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ acceleration ಇದೆ. It is an accelerated motion, non-inertial frame of reference. Therefore, for this m1, I must apply, there is a pseudo force that is, which is opposite to the direction of motion. m1 is coming down, therefore F is upward. This force, you must take this as pseudo force. Once you apply the pseudo force, now equate the forces, you will get one equation. So what are the forces now? Upward force ಯಾವ್ದಿದೆ ಕಣಪ್ಪ? T plus m1a is equal to, downward weight ಇದೆಯಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? m1g ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ equation 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us say T is equal to m1g minus m1a, equation 1. ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಅಳಿಸಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ m2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. m2 ಅಳಿಸ್ತೇನಪ್ಪ, ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಬರೀಬೇಕು. ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? m2 ಕಲಿಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಕಲೀರಿ, ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರೀದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ m2 ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಜಯಣ್ಣ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾವುದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಸಮರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್, ಹೀ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವನು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ, ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಒತ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. m2ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸರ್, m1 ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. m2 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, accelerated ಮೋಷನ್ ಆಯಿತು, ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್? m1 into a. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀಯಪ್ಪ? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಪ್ಪ. ಈಗ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಪ್ಪ ಬರೀತೀಯ? ಸರ್, ಟಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಸರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ m2g ಪ್ಲಸ್ m1a ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅನ್ನಪ್ಪ. ಹೀಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 1 and 2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣಪ್ಪ. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ. T is equal to m1g minus m1a
ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m2g ಪ್ಲಸ್ m1 ಏನಾಯ್ತದಲ್ಲಿ m1g ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಬರ್ದು ನೋಡಿ, ಇದು m2 ಈ ಕಣಪ್ಪ, ಹಾಂ m1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತದು, ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇವಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ m1 ಮೈನಸ್ m2 ಇಂಟು ಜಿ ಬರಿತೀನಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್, m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇಂಟು m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋಣ, m1 ಮೈನಸ್ m2 ಇಂಟು ಜಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, m1g ಮೈನಸ್ m2g ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು, m1 ಮೈನಸ್ m2 ಇಂಟು ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. Now, dear students, after learning this A, substitute in any one of the equation. 1 ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ 2 ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡು, you will get the tension. So after writing this, write this, to find tension, to find a tension, so consider this, T is equal to, ಬರೀಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ m1 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ A now, m1 ಮೈನಸ್ m2 ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಇಂಟು ಜಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ LCM you will get? LCM ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಜಿ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಸರ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಸರ್, m1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ m1 ಇಂಟು m2 ಮೈನಸ್ m1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ m1 ಇಂಟು m2 ಮೈನಸ್ m1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ m1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಸಾರಿ m1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, 2m1 m2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 m2 ಇಂಟು ಏನು ಬಂತು, ಜಿ ಬಂತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, first when you are learning, you have to learn in this. I told this is the standard way of analyzing the Atwood's machine. Copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, just wait another 30 seconds, dear students. Copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ, 2 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿತ್ತು m1 m2 ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, m1g ಮೈನಸ್ m2g ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ,
ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು M1G ಇದೆ, M1G ಇದೆ, ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡೆ, ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡೆ, M2Gನೇ, ಅದು ಕೂಡ ಡೌನ್ವರ್ಡೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ M2ನ ಆ ಕಡೆ ಜಗ್ಗು, M1 ಈ ಕಡೆ ಜಗ್ಗು. ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. M1 ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಆಯಿತು, ದಾರ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಬಂತು, M2 ಬಂತು, ಇದು M2G. ಬಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬರೀ ಬಾರದಲ್ಲಿ M1 ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪುಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ M1 ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ M2 ಆ ಕಡೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ M1 ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೆ M2 ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರ? ಇದೆ. ಮತ್ತು M1 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ M1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ M2. M1G is greater. M2 is back. What he is doing, he is reducing the force. Oppose ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Therefore, acceleration ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್. ನೆಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ M1G ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್. M1G ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸರ್ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್. ಯಾರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೆನ್ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಥರ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೈನಸ್ M2G ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M1 ಪ್ಲಸ್ M2. ಮುಗೀತು ಕಣಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು. M1 ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, M2 ಇದೆ, M2G ಇದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತೇನು ಸರ್ G ಯಾವಾಗಲೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಆರ್ಜೆಂಟಲ್ ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ತಗೊಂಡು M1G ಇದೆ, ಇವನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ M1G ಮೈನಸ್ M2G ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M1 ಪ್ಲಸ್ M2 ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Divided by M1 plus M2. This is already done. No need to waste that time. How sir? So after learning this, next tension ide ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. 2M1 M2G divided by M1 plus M2 for this only one wire 2 bodies connect ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೋ ಅದರ್ way. A is down here, tension, M1G ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ M1A. To find the tension, suppose if you have forgotten that formula, 2M1 M2G divided by M1 plus M2 ನೆನಪಾರಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ರೋ. ಎಲ್ಲ ಈಗ 3-4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ 2 ಇಂಟು M1 M2 M3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ 2 ಬಾಡೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಜನರಲ್ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದೆನ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್ T plus M1A is equal to M1G. Apply this formula to find tension. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 1-2-3 ಲೆಕ್ಕನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್: ಫೈಂಡ್ acceleration and tension. Okay, now take the diagram. This is given diagram in the question paper. ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದರ ಲೆಗ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಈಗಿರೋ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಈಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಇದನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 3 kg ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇದನ್ನು 2 kg ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟರ ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ? ಈಗ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? 3 kg ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. m1 × g ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 3g ಆಯಿತು. 3g ಆಯಿತು. ಇದು 2g ಡೌನ್ವರ್ಡ್. f = mg. ಮತ್ತು 2g ಮೊಬೈಲು, 3g ಮೊಬೈಲ್, 4g ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ಗಿದೆಯಾ? ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಫೋರ್ಸ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. m × g, mg, m2 ಸರ್. ಮತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಐತಲ್ಲ, ಕೆ ಜಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, mg ಅದು ಅಷ್ಟೇ. m × g, m is 2 × × 10 ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಪ್ಪ, ಕೆಲವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಣರಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್, ಅಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇವನು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ 3 kg ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದರೆ 2 kg ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3g - 2g ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅದನ್ನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿಲಿ, ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಇದು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? 2 kg ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3g. ಇದು 3g, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 2g ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 3g - 2g ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ 3/2. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ g/5 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ g/5 ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಸರ್, ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10/5. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗೆಟ್? 2 m/s² is the acceleration. ಈಗ ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಈಗ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, T = 2m1 m2g ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 + m2. ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. 2 ಥರ 3 ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮರ್ಕ. 2 × m1 is 3 here, 2 × g divided by 5. ಸೊ 2 3 6, 6 2 12 g/5. 12 × g ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 10 divided by 5. 5 1s 5 2s 12 24. 24 Newton is the tension along each string. ಓಕೆ ಸರ್, ನನಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಡನ್. 2 m1 m2 3 6 12 12g/5, 12g/5, g is 10, 5 2s 12 2s 24 Newton force. That is done. Tension is done. Sir, at the time of examination, because of too many subjects, too many formulas, sir, I have forgotten, but I never forget that free body diagram. Such students are the strong students. Say, you take any one of the free body diagram, 2 kg, this is T. Sir, this body is upward, this is up. Therefore, pseudo force is like this. M × A. What is M? What is M here? 2. 2A is down.
Because of this, there is a pseudo force 2a down, and because of the gravity 2g is down, so therefore T is equal to 2g plus 2a. Sir, I can write 2g plus a here. 2, what is g sir? 10. How much I got a here? A ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಅದು 2 ಬಂದಿತ್ತು sir. 2, so how much you get? 12 2s are 24 Newton. Sir, I got the same answer by general way of discussion. This 2a is, be sure that it is pseudo force, that is equal to m into a. What is m here? 2 here. 2 into 2, that is acceleration. Common acceleration ಗೊತ್ತಿದೆ. This is the best method you can have in your mind. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಯಾಟ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ಬಯಾಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ acceleration, to find tension, go with the free body diagram. So again they ask at a reaction force at pulley ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, that reactional force is 2t, tension ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 24 ಬಂದಿದೆ. You can write 48 Newton ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಸರ್ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದು ಪುಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಪುಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2t, that is 48 Newton. They are asking that reactional force is 2t here. If the entire pulley is pulling the support downward, for if I call that as action, then there is a reactional force. If the system of this pulley is attached to the roof of a wall, roof of an RCC, this has certain downward tension. How much it is? 2t. If I call this as action here, then there must be some reactional force at the support, and that reactional force is always equal to 2t. I think you understood this. Now again with this, let us choose one more problem for you. Try along with me with a short method only. Again, find acceleration, tension and reaction at pulley. Simple. Again I am giving simple, don't worry, be happy. This is 4 kg, so this one is 2 kg. Okay, this is the problem. And be sure where the object is moving on which side here. So this 4 kg is moving down here, down. That is acceleration is down. This is up. So acceleration is the net pulling force. That is, say if it is coming down, how much will get? 4g here. This is also 2g here. Again I am telling you F is equal to mg. We are applying mg. Mass is 2 here. Mg, mass is 4 here. Net acceleration, pulling down, pulling force is here mg, 4g. This 2g is opposing force. Downward force minus opposing force is the net pulling force divided by total mass. So you get 2g by 6. So you will get g by 3 is the answer. Acceleration is g by 3. So again I am telling you, write the free body diagram. Any one. Here tension is up here. And the reactional force here it is 2t. Reactional force is 2t. Now let us choose this 2 kg object. Free body diagram of 2 kg. FBD of 2 kg. You can write any one. Tension is upward here. Body is moving up. There is a pseudo force. That is 2 into A. Mass is 2 kg here. 2A. System is moving up. Pseudo force
ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2g mg. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ದಿ net force, equate the net force here, that is the tension is equal to what you can write now, 2g plus 2a, 2g plus 2a, or you can write 2 into g plus a as we studied. 2, what is g? We got, that is a 10. G hange irlepa, keep g as it is. A is g by 3, that is mathematics, 2 into, that is 4g by 3. Total answer tension will be is equal to 8g by 3 Newton is the answer. G ಬರ್ಕೋಬಹುದು, 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಪುಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2t. ಎಷ್ಟು ಬಂತದು? ಅದೇನು ಬಂದಿರೋದು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 times of 8g by 3, ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದೇರ್, 8 16, 16g by 3 Newton is the reactional force. This is what you must know at the entrance level. Sir, if I have 3 bodies which are connected by a string, let us study that one. I think you copied this. Again, if any number of bodies we give, the common procedure follows as we studied. Don't neglect this general method and that short formula what I gave today in this class. Same question, same. Find acceleration, tension and reaction at pulley. Okay, I will write the diagram over there. Say support is there, one pulley is connected. In that they are given like this, one object, another object. Don't worry about the masses, dear students. 1 kg ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 kg ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 kg ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Is this visible? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So 1 kg, 2 kg, this is 4 kg connected with a pulley here and support. So question is this, find the tension, means there is no common tension, dear student, as we studied here. First 2 bodies, that is 1 kg and 4 kg, single wire, common wire, tension is a pulling force. Say this is the T1. Again there is a string between 1 kg and 2 kg, they are connected by a string. Again there is a pulling force, T2. They are asking T1, T2 and the common acceleration. So dear students, straight away what the acceleration is, net pulling force. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 kg ಮತ್ತು 2 kg you must take this as a single unit of ಎಷ್ಟು kg ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 3 kg ಬರುತ್ತೆ. 4 kg, which is greater here, 4 kg is greater, therefore acceleration is this side. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ 1 kg 2 kg ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, 4 kg is downward ಇದ್ರೆ this will move up here. This is very important. 4 kg downward ಇದೆ ಅಂದರೆ 4 kg is pulling down, whereas 1 kg and 2 kg are opposing. Therefore
force, net pulling force, dear students, 4G minus, among this how much you will get? 3G here, 4G minus 3G divided by total mass ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 plus 1 plus 2 ಬರೆದ್ರೆ your answer G divided by 6 is the answer. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಪ್ಪ. That is pulling force minus opposing force divided by total mass. 4G ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ F is equal to, again repeatedly I am telling, M into G, force. Now you have to find the free body, tension T1 ಮತ್ತು T2 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ you must go with the free body diagram only. After writing this, so common acceleration we got is G by 6. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Free body diagram of ಯಾವ್ದು ಬರೆಯೋಣ? Either you write 4 kg or 1 kg. 4 kg is better, dear students. 4 kg. Now tell me, tension is up, T is up. Bala careful agi. Acceleration is down means there is a pseudo force. How much it is? 4A, M into A. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀಟಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. 4G minus 3G divided by 4 plus 1 plus 2 G by 4 3 7 ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, 4 2 6 7 ಕಣಪ್ಪ, 7, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. G by 7 it is. Now free body diagram of, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಫ್ ಕೇಳಬೇಕಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಪ್ಪ? ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನು? ಮೇಸ್ಟ್ರೇ ಅವಾಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು LKG ಕಲ್ತಿ ಅಂತೀರಿ ಕೆಲವು ಹುಡ್ರು. 4 kg ಇಲ್ಲಿದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೌನ್, ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4 into A. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಸೂಡೋ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಬೇಡಿ ಸರ್. 4G ದಟ್ ಈಸ್ F is equal to mg, that is due to gravity is downward. So now apply the concept. ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ. ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, now equate the forces. What is the upward force here? T plus 4A is equal to, how much I should write? 4G I should write. T is equal to 4G minus 4A, copy ಮಾಡಿ, 4G minus 4 into, what is A here? G by 7. 4 ಕಾಮನ್ ತಗೋ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸೊ ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 4 ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು, 7 LCM, 7 minus 1 that is 6G ಬರುತ್ತೆ. 7G minus G, ಸರಿ ಇದೆಪ್ಪ. 6 4 24, 24G by 7 is the answer. This is the answer. 24 ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. 24G by 7 is the T1. T ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ T1 ಇದಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ T1 ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ T2 ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಹುಷಾರಿ ಸರ್. T2 ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ 3-4 ಸಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೂಢಿಯಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓದ್ವಿ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈಗ T2 ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? T2 ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಟು ಫೈಂಡ್, ಈ ಥರ ಬರಿ, ಟು ಫೈಂಡ್ T2 ಅಂತ ಬರಿ. ಫೈಂಡ್ T2. ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀಯಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. 3 kg ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3G. Here it is accelerated up. Accelerated up means
there is a pseudo force, how much it is? 3a. If you do any mistake in this, answer will be wrong. Nothing will happen. So equate the forces now. T2 is equal to 3a plus 3g, 3 into, what is a now? That is, how much we got? A, g by 7, sorry. g by 7 plus 3g, 7 LCM ಬರುತ್ತೆ 7, 7 ಬಲ್ಲಿ 21, 21 3 24. 24g by 7 is the T2 answer. This is what we got, Newton. ಸರ್ ಇದು ನೋಡಪ್ಪ ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ T1 T2 ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗೀತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ 1 kg ತೊಗೊಂಡ್ರೆ T2 ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಾ? ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, 1 kg ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ 1 kgಗೆ mg, ದಟ್ ಈಸ್ 1 into g, F is equal to mg. ದೆನ್ T2 ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ T1 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನು ಸರ್ ಏನಾರ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು? 1 kg, ಇಲ್ಲಿ 3 kg ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡು. For every action there is equal and opposite. 3 kg ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, 3 kg ಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, T2 ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಫಾರ್ 1 kg ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 kg ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ 1 kg ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಸೈಡ್ ಅವೇ, ದಟ್ ಈಸ್ T2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ T2 is again pulling force for 1 kg and pulling force for 3 kg. I have written free body diagram of 1 kg, that is T2, 1g ಮತ್ತು 1a. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ T1 ನಮಗೆ ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಂದಿತ್ತಲ್ರಪ್ಪ, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು T1 is equal to, just apply this, 1a plus 1g plus T2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ T2 is equal to T1 minus a minus g. Apply ಮಾಡು, you will get T2 as we got the same answer, dear students. I think you understood this. ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 kg ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಪುಲಿ ಹತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ T1 ಇತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ 2T1 ಬರೀಬೇಕು. 2T1 ಬರೀ, ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗೀತಲ್ಲೇ. T1 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. Last type I am helping you here. On an inclined plane ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು θ1 ಅನ್ನೋಣ, θ2 ಅನ್ನೋಣ, ಇದು M1, ಇದು M2. they are connected by a pulley here. So they are asking acceleration is to, tension is to. Find acceleration and tension along the string as shown in figure. Find acceleration and the tension along the string of the diagram shown in figure. Okay, diagram ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅದನ್ನೇ ಬರಿತೀನಿ. ಏನು ಬರಿತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೆಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್
minus opposing force divided by total mass. And to find the tension, apply free body diagram. That's it. So dear students, what is the total mass of the body here? System m1 plus m2. And assuming that here we don't know m1 ಮತ್ತು m2 is greater ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ theta 1 theta 2 ನೋಡಬೇಕು. ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇಫ್ theta 1 is greater than theta 2 means slope is more here. When slope is more, the object definitely will drag easily. Assume if theta 1 is greater than theta 2, the object will slide down. Dear students, tell me the acceleration now. Acceleration is what? G sin theta 1 here. Whether when it moves down, this obviously moves up here. Whether body move up or down the plane, acceleration is always downward. As we studied, this is G sin theta 2. As we studied, whether body move up or down, acceleration is downward. ಪಕ್ಕ ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ನೆಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. m1 g sin theta, m1 g sin theta. ಹೇಳಿ, ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀಯ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀತೀಯ? ಸರ್ ಮೈನಸ್. ಯಾಕೆ? ಇದು m1 ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ m2 ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. That is m2 g sin theta 2 is the answer. Fine? Yes sir. Now how to find the tension now? Take the free body diagram of any one object. To find the tension, take a free body diagram of any one of the object. Okay, dear students, shall I rub the right side? Check this. So, free body diagram of, let us take m2 here. m2, this is pulling force here, that is mg sin theta 2. It is accelerated upward, means there is a downward acceleration, that is pseudo force. m2a is a pseudo force. And there is a tension here. ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸು. Pseudo force. Therefore, equate the forces now. So, after learning this is a free body diagram of m2. Tension ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ, ನಾಟ್ ಟಿ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ m2. ಇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ m1. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ m2a ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರೀತೀಯ? ಇಲ್ಲಿ m2 ಇದು m2a ಪ್ಲಸ್ m2 g ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 2. ಈಗ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. m2 ಇಂಟು ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದನ್ನು ಈ ಲೆಂಗ್ದಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ m2 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬರೀರಿ ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂತೀರ ನೀವೇ 5-6 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಯರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. 2 ಬಾಡೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. 2 ಬಾಡೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು.
ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಜಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ m1 g sin theta 1 pulling force into dragging mass, dragging mass, how much it is? m2 plus ulta bare opposing force, what was that? m2 g sin theta 2 opposing force multiplied by forward mass, pulling mass, what was that? m1. Finish is it is the answer. Hele short cut alle idu simplify madka answer barutte. But provided this you must have in your mind. One wire connect ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು? ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ multiplied by opposite mass, opposing mass plus ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡ್ಕ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ multiplied by pulling mass divided by total mass. ಇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋಣ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆಗಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕಲಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. m1 ಇದು m2, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. m1 g ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ರೆಡಿ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರೀತೀಯ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಸರ್ m1g ಮೈನಸ್ m2g ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್. ಪಟ್ ಅಂತ ಮುಗೀತು. ಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ 2t1 2m1 m2 ಬರೀತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು? ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ m1 ಇಂಟು g, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? m2 ಪ್ಲಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀ m2g ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? m1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ. ಎಷ್ಟು? 2m1 m2 d ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿನಗೆ ತಡ್ರ ಆಯಿತು, ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೋದು, ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಬರೋದು ಬಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.